అత్యంత శక్తి వందురాలు మరియు దయగల భారత మాత పాదలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. అత్యంత శక్తివంతురాలు మరియు దయగల భారతమాత పాదాలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. On the occasion of the launching of India's first non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seed and felicitations of farmers, the dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sriman Syed Abdul Nasir Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, a nationalist, at the same time he takes care of the state development. Nationalism need not confrontation with the state development. That is the greatness of him who is for the modern development all the time. Our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sriman Chandrababu Garu, Honorable Minister for Agricultural Cooperation and Animal Husbandry, Sriman Kiranjapu Achan Naidu Garu, Honorable Minister for IT, Electronics and Communications and HRD and Real-Time Governance, Sriman Nara Logesh Garu, Honorable Minister for Housing and IPR and our District Minister, Sriman Kolusu Parthasarthi Garu, Managing Director, Cormet Popkarnika, Sriman SPB Patabi Rama Rao Garu, Director of the company, Sriman K. Venkateswara Babu Garu, Director of the company, Sriman K. Mahidar Reddy Garu, Founder, Preferred Popcorn LLC, Sriman Narman Ikruk Garu. Above all, our Annadevudu, my dear farmers, Sagodara Sagodari, Sodara Sodiri, Manulara Andariki Namaskaram. భారతదేశపు తొలి జన్యుపరంగా మార్పు చేయని మొక్కజొన్న వంగడం నాన్ జిఎంఓ హై ఎక్స్పాన్షన్ పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్ విత్తనాన్ని ఆవిష్కరించడం మరియు రైతులను సత్కరించడం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథి వర్యులు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, సోదర సోదరీమణులారా అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. నేను తెలుగు అర్థం చేసుకోగలను, అయితే తెలుగు మాట్లాడలేదు. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇట్. క్షమించాలి, నాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది కానీ తెలుగు నేను అంతగా మాట్లాడలేకపోవచ్చు. I am pleased to be here in Musnuru today among the farmers of Andhra Pradesh and 7 other states. I appreciate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sriman Chandrababu Garu, for making Musnuru a success story. ఈరోజు ముసునూరులో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటుగా దేశంలోని మరో 7 రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి రైతుల మధ్య నేను కూడా ఈరోజు పాల్పంచుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. అదేవిధంగా మన ముసునూరు ఒక విజయ గాథగా తీర్చిదిద్దుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. Today's event is extremely personal to me since it is about the progress of our Indian farmer. ఈరోజు కార్యక్రమం నాకు ఎంతో ప్రఖ్యాతమైనది. ఈరోజు కార్యక్రమం రైతుల గురించి, రైతుల అభ్యున్నతి మరియు పురోగతికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం. దీనికి సంబంధించి నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. 2 months ago, I came across a story in a Tamil newspaper, Dinamalar,
about the remarkable achievements of Sri Patabi Garu in the corn industry. 2 నెలల క్రితం మొక్కజొన్న పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా శ్రీ పట్టాభి గారు సాధించినటువంటి అసాధారణ విజయాలను ఒక తమిళ వార్తాపత్రికలో నేను చదవటం జరిగింది. మరి ఆయన సాగించినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఆ సేవలు, పారిశ్రామిక ప్రస్థానం నాకు ఎంతగానో నచ్చి వారికి ఒక లేఖను కూడా రాయటం జరిగింది. I was deeply impressed by his inspiring journey of entrepreneurship, and I wrote to him expressing my appreciation for his achievement for taking one single farming product and marketing it. ఈరోజు మరి వారి యొక్క సింగిల్ ప్రోడక్ట్ని ప్రపంచ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దే విధంగా వారి యొక్క ప్రస్థానానికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఆ లేఖ ద్వారా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాను. Sri Patabi Garu later called on me and presented me with some popcorn. There is an interesting coincidence. Even Sri Patabi Garu may not be aware of it. Soon afterwards, there was a briefing by the Ministry of Agriculture in Uparashtrapati Bhavan, where the Union Agriculture Minister, Sriman Shivraj Singh Chauhan ji, was present with all the popcorn products of our Patabi Garu to them. ఆ తర్వాత శ్రీ పట్టాభి గారు నన్ను కలుసుకొని పాప్కార్న్ను బహుకరించడం జరిగింది. బహుశా పట్టాభి గారికి కూడా తెలియకపోవచ్చు, మరి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి యాదృచ్ఛిక సంఘటన జరిగింది. ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఒక సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశానికి కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు శ్రీమాన్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు కూడా హాజరయ్యారు. ఆ సమావేశంలో శ్రీ పట్టాభి గారు నాకు అందించినటువంటి పాప్కార్న్ను అందరికీ కూడా అందించడం జరిగింది. Why I am sharing this simple incident? Because it illustrates the power of entrepreneurship of Indian farmer. ఈరోజు ఈ ఉదాహరణను మీ ముందు ఎందుకు ఉంచుతున్నాను? ఎందుకంటే ఒక రైతు సాధించినటువంటి ప్రగతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నాం. My dear farmer brothers, we all know that farmers are the backbone of our nation. ప్రియమైన మిత్రులారా, రైతులే మన దేశానికి వెన్నెముక. Long before we speak of GDP and growth engines, it was the farmer who fed this civilization season after season, harvest after harvest. మన జీడిపి, అభివృద్ధి చోదక శక్తుల గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభించక ముందే కాలానుగుణంగా పంటలు పండిస్తూ ఆ పంటను తద్వారా పంటను అందిస్తూ ఈ నాగరికతను అన్నం పెట్టింది రైతే. Our festivals, our calendars, our very sense of time have been shaped by the cycle of sowing and reaping. మన పండుగలు, మన పంచాంగాలు, మన కాలగమన భావన సైతం విత్తనం వేయడం నుంచి పంట కోయడం వరకు సాగిన వ్యవసాయ చక్రం ఆధారంగానే రూపుదిద్దుకుంది. Around January 14th, the entire nation comes together to celebrate the harvest season, be it Magar Sankranti in Andhra Pradesh and Telangana, and in North India, Lohri in Punjab, Pongal in Tamil Nadu, Bihu in Assam. జనవరి 14వ తేదీ సమీపంలో దేశమంతటా పంటల పండుగను జరుపుకుంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఉత్తర భారతదేశంలో మకర సంక్రాంతి, పంజాబ్లో లోహ్రీ, తమిళనాడులో పొంగల్, అస్సాంలో బిహు వంటి పండుగలు. ముఖ్యంగా ఈ పండుగల రూపం ద్వారా మనమందరం, దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం పంటల పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. Such is the deep and enduring bond that agriculture creates across our diverse nation, uniting us in celebration. మన వైవిధ్యభరితమైనటువంటి మన భారతదేశంలో వ్యవసాయం ఏర్పరిచిన బలమైన చిరస్థాయిగా నిలిచే విధంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ ఘనతకు ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ఎంతగానో కృషి చేయడం జరిగింది. Agriculture and allied activities account for nearly 1/5 of country's gross value added at current prices. ప్రస్తుతం ధరల ప్రకారం మన దేశ స్థూల విలువల జోడింపులో వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు దాదాపుగా 5వ వంతు ఉన్నాయి.
It employs approximately 46.1% of the workforce and supports close to 55% of the entire population. దేశంలోని శ్రామిక శక్తిలో సుమారు 46.1% మందికి వ్యవసాయ రంగంలో ఉపాధి కల్పించగా దాదాపు 55% జనాభాకు ఇది జీవన ఆధారంగా మారింది. In the agriculture year of 2024-25, Bharat has recorded food grain output of over 350 million metric tons, marking an increase of over 25 million metric tons over the preceding year. 2024-25 వ్యవసాయ సంవత్సరంలో భారత్ 350 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్కు పైగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని నమోదు చేసింది. అది అంతకు ముందు సంవత్సరంలో పోలిస్తే 25 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా పెరుగుదలను సూచిస్తోంది. I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM's Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes, and many others. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ పథకాలు వంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలు నేను అభినందిస్తున్నాను. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers. జాతీయ ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహార మిషన్ ద్వారా మొక్కజొన్న రైతులకు విత్తనం యొక్క ధృవీకరణ, సమగ్ర పోషక నిర్వహణ, పురుగుల నియంత్రణ, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ, అలాగే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రదర్శనలు కూడా అందించబడుతున్నాయి. As a farmer from the farmers community, I am very happy to see that the farmers are embracing a new era, an era of technology and innovation. రైతులు సాంకేతికత మరియు ఆధునిక కాలంలో కూడా ఆవిష్కరణలతో కూడినటువంటి ఒక నూతన యుగాన్ని స్వీకరించడం, ఇది చూడటం నాకు ఎంతో ఆనందంగా అనిపిస్తోంది. And the more happiness is that our farmers are coming forward and they are leading in it. ఇందులో మన రైతులే ముందంజలో ఉండటం నాకు మరింత ఆశాభావాన్ని కల్పించడం జరుగుతోంది. The union government's Namo Drone Didi, having an outlay of over rupees 1,200 crores for providing drones to women self-help groups, for providing rental services to farmers, for the application of fertilizers and pesticides, has yielded significant results all over the country. రైతులకు ఎరువులు, పురుగుల మందులు పిచికారీ చేయడానికి అద్దె ప్రాతిపదికన డ్రోన్ సేవలను అందించేందుకు మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు డ్రోన్లు సమకూర్చే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నమో డ్రోన్ దీదీ పథకాన్ని 1,200 కోట్లకు పైగా కేటాయించడం, తద్వారా గణనీయమైనటువంటి ఫలితాలను సాధించడం జరిగింది.